Hazır 1. May rayonluq sotunda Birinci May rayonluq sotu Burayevning ishi bo'yicha sot protsessi yurdi. Bakırlı.
Yolcuk! Yolcuk! Adilat Tuğlak! Çekil! Adilat çekil! Adilat Tuğlak! Adilat Tuğlak! Abi silah şu travmat da verdi. Yolcuk! Çekil! Başlandık! 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 Şimdi maçta Başlandık! Çekim! Çekim! Adilat Tuğlak! Adilat Tuğlak! Mirvan Nuray Mustan. Mirvan Nuray Mustan. Kolunu tut! 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 Mirvan Nuray Mustan. Vuraymış Mirvan'dan. Vuraymış Mirvan'dan. Vuraymış Mirvan'dan.
Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Adiletli. 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 Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Albaysın Siyasi hukukunduka. Çık da çıkmasan Siyasi hukukunduka. Ben canım sattı çıktı ortam. Uraymış Dirvan'dan. sen bize tapın. Uraymış Dirvan'dan. Adiletli. 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 Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Adiletli. Seçim. Adiletli. Seçim. Adiletli. Seçim. Adiletli. Seçim. Adiletli. Seçim. Adiletli. Seçim. Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Uraymış Dirvan'dan. Adiletli. Adiletli. Seçim. 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 Uraymış Dirvan'dan. 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 Adiletli. 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 Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Siyasi hukukunduka. Uraymış Dirvan'la. Uraymış Dirvan'la. Hoş geldin. 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 Урматтуу мекендештер, бул тарапташтардын талабы протести saat 17:00'dan beri tınımsız ulanууда. Saat 17:00'da тил арт жакта турган кара спринтер, Mercedes-Benz спринтер үлгүсүндөгү микроавтобус менен Милан Урайымовду алып келишти. УКМК кызматкерлери. Аны ошол артка чейин айдап барышып, анан ошол арт жактагы эшигинен баягы жардамчы арт жактагы эшиктен запасной хоттон алып киришип, бул жака көрсөткөн жок эмнегедир. Аябай бир террористти же болбосо башка бир немени бекиткендей кылып бекитип алып кирип, азыр башкаруу чарасы каралууда. Сот отуруму азыр жүрүп атат. Ичкериде адвокаттар гана бар. Бир да бир жакындарын, үй-бүлө мүчөлөрүн, жубайын же болбосо апасын дагы киргизген жок, бир турган агасын дагы киргизген жок. Адвокаттардын гана катышуусунда азыр ошол башкаруу чарасы каралууда. Бул аябай, менин оюмча, табышмактуу болуп атат. Мынчалык эмнеге жашырат Миланды? Бир чоң кылмыш кылган адамдай кылып, башкача бир мамиле болуп атат негедир. Ошондон бери бул жерде чогулуп күтүп турган эл дагы ачууланганын билдирип, тынымсыз моундай өздөрүнүн талабын кыйкырышып, талап кылышууда. Эми фейктердин бизге эч кандай пикири кызыктуу эмес. Фейктер убара болуп жазбай эле коюңуздар.
Sayısız Orunduka. Burayımız Kurban'la. Boşlandık. Burayımız Kurban'la. Boşlandık. Burayımız Kurban'la. Boşlandık. Vaqt ekan bu buyruq buyursa ham ko'p yerda birga bo'lamiz. Bu adaletlilikten, çındıktan yolunda kurashu doim shunday qiyin bo'ladi. Bilchimiz, bilmaganlarimiz ham bilib atamiz. Men o'yimcha bu boshlanishi g'ana. Siz bugun uqdingizlar, Adaxon Kimsanboyevning dag'i qandaydir qilmish javobgarchiligini tortuv uchun boshqa prokuratura Jo'g'org'i Kengashdan qortunda so'rab atibdir. Bundaycha aytganda, bayaqi bilikning hozirgi qo'lbola deputatlari qortunda chiqarib bersa, Adaxon Kimsanboyevning dag'i javobga tortqisi kelyotadi, qandaydir qilmish javobgarchiligini tortqisi kelyotadilar. Men o'yimcha bir qo'rqinchli kunlar yaqinlab kelyotadi Qirg'iziston uchun. Ani biz emas, albatta hozirgi bilik o'zi shu narsani xohlaydi. Baya qo'y o'lgisi kelsa, qo'ychining tayog'ina sukunat bo'lib bo'lsa, chiqa shamalga esi sebepchi deganda o'zlarini o'rqazib, o'zlarini anga turtib boradi. Bunun artı yaxshilik menen bitpeydi. Hazır bu yerde mol to'siqning artına o'tib, tartuga ruxsat bermeydi, bo'lmasa mol eldin yüzündagi emotsiyani ko'rsatgim kelgan sizlarga. Uşul yerde turgan har bir adam ayabay bir itirkey kelүү менен, ачуулануу менен азыр ушул жерде тамактары бүтүп калса дагы, үнү бүтүп калса дагы тынымсыз кыйкырышууда. Ушунчалык bir ачуулануу эмоциясы менен турушат. Бул нерсе жакшылыкка алып барбайт акыры. Мынча элдин бардын камап дагы болбойт. Мүмкүн эмес. Алыстан Билеле Майрам эжанын үнү угулуп аткандай болот. Кудай сактасын, инсап берсин, эс акылына кирсин. Ушул ишти карап аткан жаңы дайындалган судья, ошол эле УКМКнын төрагасы, ошол эле президент эсине келсин. Эгер бул куугунтукту улантырген болсо, мен оюмча мунун акыры жакшылык менен бүтпөйт. Бул нерсе ырбап күчөйө берет. Kıvırış 40 yılda da ilgari aytçılar hazır. 4 aydagı emес, 40 günde, 40 saatte tezile gelip kalıp. Hem Allah Taala qarap turat. Жалгандын ömrü kıska bolat. Şuntip жалгандан kılmış işin tokuşup, bunu Miрланга moyuna tağıp, kamay izlep, bilmem. Men aябай бүгүн жай сүйлөп атканыма туура түшүнүм. Мен караңыздар, ачыгын айтайын, мен 3 күндөн бери ушул жолдо жүрөм. Мындай адамча эс алелектин бутумду сунуп жатып, ушу жолдо жүрүп эле күнүм өтүп атат. Бираз баягы физикалык жактан чарчап, билмем, муунум бошоп турат, ошон үчүн мындай тың болуп тез сүйлөй албай атам. Бираз зеригиштүү сүйлөп атканым өзүмө деле сезилип атат. Кудай сактасын эми.
Азыр Мирланды бошотпосо бул жерде чоң эле скандал болчу дейт. Саясий куугунлукка жооп жок. Урайымыз гурупундан коомдуктар, урайымыз кургандар, коомдуктар, урайымыз коомдуктар, урайымыз кургандар, коомдуктар, урайымыз кургандар, коомдуктар, урайымыз кургандар, коомдуктар, урайымыз кургандар. Мен буга чейин ошол кара спринтер менен келип кирген жерлерин түз эфир кылууга жетише албадым, бирок запись кылып жарым сааттык видеону тартып жүктөдүм. Азыр бул түз эфирден чыгып, аны дагы көрсөңүздөр болот болуш керек, уже чыгып калгандыр. Жүктөдүм. Ал жерде ошо кантип Мирланды баягы сот жыйыны өтүп аткан жерге алып киргени такыр бекитип көргөзбөгөнүн көрсөңүздөр болот. Мол Кытай чыгарган колонка чарчады. Батарейкасы өчүп атат менин оюмча. Бирок мол турган элдин энергиясы өчө элек. Тамагы отур элек. Бизде оштуктар тамагы ооруду, тамагы кармады дейт. Адайы тилде үнү бүтүп калды деп айтат. Колонканын батарейкасы отурду. Элдин эмоциясын түшүнсө болот, неге мындай болот? Бул мында кашкай эле көрүнүп турган адилетсиздик. Ошого эл чыдай албай могул жерде аябай ачууланып аткан кез азыр. Аксакалдар бир аз токтонуп калган, байкелерибиз, акелерибиз, абаларыбыз бул жакта арттан гана колдоп турушат. Ама алдыдагы балдар менин оюмча аябай эле эмоция калтырып атышат азыр. Камчы Ташиев бул жерде турган элге жолуга албайт болуш керек. Алар атайы баягындай уюшулган жерлерге гана барып жолугат. Акыркы жолу өзгөндө жолукканын көргөнбүз, ошондон бери бир да бир элге жолукканын көрө элекпиз. Кайсыл жерде болсо атайын уюшулган гана топторго, элдерге барып жолугуп жүрөт мындан бери. Күнөөсү чынчылдыгы, мекенди аябай катуу сүйгөнү бул Мирлан мырзанын күнөөсү. Кыргыз жерин коргоп, кыргыздын 57 миллион 310 миң метр квадрат же болбосо 5731 гектар жери суу сактагычы, суусу менен жери Өзбекстанга өтүп кетпесин, кыргыздын жеринин бүтүндүгү кемип калбасын деп азыркы бийликтин саясатына, Өзбекстанга беребиз деген саясатына каршы чыкканы бул Урайымовдун чыныгы күнөөсү. Булар сатабыз деген ал жерде, беребиз деген. Кандай максатта аны мен так айта албайм. Булар ошол Өзбекстанга Орто Токойду дагы, Кемпирабадты дагы беребиз деп келишкен. Убада берип келишкен, кол коюп 3 мартта өткөн жылы. Азыр эртең 3 мартта ошого 1 жылдыгы болот. Булар 3 айда бүтүрүп беребиз деген. Бүтүрүп бере албады, себеби Мирлан мырза ошону токтотуп калды буларга каршы чыгып.
Ошону же булар сөзсүз өткөрүп бериш керек болуп атат бүгүн. Өзбекстан бир болсо баягы талап кылып атат. Давай суу сактагычтарды бизге өткөрүп бересиң. Былтыр убада бергенсиң, кол койгонсуң деп талап кылып атат. Ошол нерсени эми өткөрүш үчүн Мирлан мырзаны камап атат. Мен андан башка мындай конкреттүү бир себеп көрбөйлөм. Себеби эгер Facebook'ta жазылган бир комментарий үчүн жоопко тарта турган болсо, анда Кыргызстандын жарымын камаш керек. Себеби мен Facebook'ta байкап эле жүрөм. Дээрлик Facebook колдонуучулардын 90% бийликти катуу сындап, буларга кандай бир жаман сөздөрдү, акарат сөздөрдү, булардын бийлигине болгон, жүргүзүп аткан саясатына болгон аябай чоң наразычылыктарды ачыкча эле жазып келишет. Тирүү адамдар ар бирин өз-өзүнүн аккаунтунан кирип эле тартынбай нетпей эле жазышат. Эгер бийликти басып алууга чакыруу деп ошол Өзгөн жаштары деген группа экен, аккаунт. Ошондон кирип жазган сөз үчүн эле азыр Мирланды камаган болгон болсо, ана Кыргызстандын бүгүнкү күндө жарымын камаш керек. Анан дагы бир нерсе, мен баягы эфирлерде сиздерге айттым. Bundan 10 жыл мурда Камчы Ташиев комментарий жазган эмес. Ачыкча эле Ала Тоо аянтында 3000 элдин алдында Чыңгызхан 6 эле адамы менен күчтүү желети менен дүйнөнүн жарымын басып алган. Биз ушундай миңдеген эл туруп, кантип ак үйдү басып ала албайбыз, кеттик басып алабыз деп элди чакырып, мен жооп берем несиче деп барып, бая тосмодон ашканын баарыңыздар билесиздер. Мен өз көзүм менен көргөм ошол нерсени. Ашып түшүп бая кармалып калган, эми бийликти басып ала албай калган. Бирок чакыруу жасаган, аракет кылган, тосмону ашып түшкөн. Анан буларды камакка алышкан. Кийинчерээк азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев буларды акта берген. Эгер бийликти басып алууга чакырык жасаган үчүн эле адамды камаш керек болсо, ошол мыйзамдуу болсо, анда Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров ошондо камалышы керек эле. Буларды камабай, мыйзамга каршы иш жасаган үчүн анда бүгүн Зулушевти, Садыр Жапаровти, Ташиевти кайрадан камаш керек. Себеби булар ошондо бийликти басып алууга аракет жасаган. Ачыкча. Анысын бийликти басып алууга аракет жасабады деп Курманкул Зулушев актаган. Демек анда азыр булардын баардыгын кайра түрмөгө киргизиш керек. Ошондо булар мыйзам бузган турбайбы? Бийликти басып алууга жасаган аракети мыйзам бузуу турбайбы? Логика ушундай да, туурабы? Анда булар өздөрүнүн ошондогу кылмышкер экенин азыр баягы өздөрүнүн башындагы төөнү көрбөй, Мирлан мырзанын башында кичинекей бир баягы перхит сыяктуу кичинекей бир чөптү көрсөтөбүз деп өздөрүнүн башындагы төөнү көргөзүп атат булар. Элестеткиле Facebook'tan Өзгөн жаштары деген аккаунттан кимдир бирөө кирген, жазган. Мындай кеттик бийликти басып алабыз, могүнү саат мынанчада деген деле сөз жок. Жөн эле бирөө кирип баягы катапта кылып эле Мирлан мырзаны канчалык баягы грамотный адам экенин билесиздер да. Дайым эле постторун башкасын окуп жүрөсүздөр. Андай жазбайт. Анан мен деле өтө жакындан баягы пикирлеш саналаш болуп көп бирге жүрөбүз. Кандай сүйлөшүн, кандай жазышын мен жакшы билем. Ал такыр башка бирөө жазган мен үчүн бул айдан ачык эле болуп турган нерсе. Ошол нерсе үчүн азыр монтип камап атат. Анда кегиле адилеттүүлүк үчүн, мыйзамдуулук үчүн башынан баштайбыз. Чыныгы ошол 2012-жылы бийликти басып алууга ачыкча аракет кылгандарды мыйзам жоопкерчилигине тартабыз. Аларды актаган үчүн туура эмес, мыйзамга каршы чечим чыгарган үчүн Курманкул Зулушевти дагы мыйзам кылмыш жоопкерчилигине тартабыз. Атамбаевти кайрадан түрмөдөн алып чыгып, анда кайрадан бийликке коебуз. Ошол учурда Атамбаев бийликте отурган болчу.
Сурат улатта же ал учурдагы бийликтегилердин бир башка жери карадагы булардыкын агыракпы деген дагы ой келет да. Эмнеге булардын бийлигине бирөө комментарий жазса дагы ал камалыш керек дагы, булар ачыкча ак үйдүн тосмосун ашып жүрсө дагы булар акталганы туура болуш керек. Булар акталган. Зулушев азыр ошол акталган үчүн, буларды ошол учурда ошол кылмышын актаган үчүн бүгүн ген прокурор болуп отурат. Башкы прокурор болуп отурат. Кыргызстандын башкы прокурору. Кана адилеттүүлүк, кана чындык. Бу жерде мен тартып эле атам, бир эле сөз айтылып атат бул жерде. Мирланга боштондук, акыйкат чечим. Ушул сөздөр кайталанып атат. Азыр бул түз эфирден чыгып, ошол мекендаштыгында мен буга чейин жүктөдүм. Башкор Мирлан Ибраимовдун башкоргоо чарасы каралууда деген тема койдум окшойт. Жарым сааттык видео, ошону көрүп турсаңыздар, башталышы бул жердин. Анан мен кийинчерээк кайрадан түз эфирди улайм. Бул жерде негизи ошол эле нерсе болуп атат. Мен могул мүмкүн эмес экен, тоскуктан ары өтүп, могул элдин эмоциясын сиздерге көрсөтө албайм. Бунун азыр такыр айласы жок. Прессаны, могул санкция күнү, санкция болуп атканда пресса киргизилбейт экен. Уруксат беришпеди мен киргенге. Бардык керектүү документтерди көрсөтсөм дагы мени ичкери киргизбей коюшту кыскасы. Кийинки отурумдарда катышсаң болот, эгер болсо дейт, санкция болуп атканда кирүүгө болбойт дейт. Ошол. Макул дагы улантабыз буюрса. Ошол видеону көрүп туруңуздар.